محمد وہ کتاب کونے کا تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، مبشر جس کی بعثت کا ظہور عیسیٰ مریم، مصدق جس کی عظمت کا لب موسیٰ عمرانی علیہ السلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظہر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن آمنہ بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا سلسلہ نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ با اتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالی خاندان ہیں، حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند و مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ کی مثل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگون خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن چکے۔ ان باکمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خودداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں شمرخ بن عمر حمیری کا شعر بہت مشہور ہے کہ یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے، ان کا اصلی نام عمر تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن لوگ ان کو ہاشم روٹیوں کو چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چنانچہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک
सरदार अमर की साहबजादी से हुई जिनका नाम सलमा था, और उनके साहबजादे अब्दुल मुत्तलिब मदीना ही में पैदा हुए। चूंकि हाशिम 25 साल की उम्र पाकर मुल्क शाम के रास्ता में बमकाम गजा इंतकाल कर गए, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब मदीना ही में अपने नाना के घर पले बढ़े, और जब 7 या 8 साल के हो गए तो मक्का आकर अपने खानदान वालों के साथ रहने लगे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम शीबा है। ये बड़े ही नेक नफ्स और आबिद व जाहिद थे। गारे हिरा में खाना पानी साथ लेकर जाते और कई के दिनों तक लगातार खुदा की इबादत में मसरूफ रहते। रमजान शरीफ के महीने में अक्सर गारे हिरा में इतिकाफ किया करते थे और खुदा के ध्यान में गोशनशी रहा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत उनकी पेशानी में चमकता था और उनके बदन से मुश्क की खुशबू आती थी। अहले अरब खसूसन कुरैश को उनसे बड़ी अकीदत थी कि मक्का वालों पर जब कोई मुसीबत आती या कहत पड़ जाता तो लोग अब्दुल मुत्तलिब को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ जाते और बारगाह इलाही में उनको वसीला बनाकर दुआ मांगते थे, तो दुआ मकबूल होती थी। ये लड़कियों को जिंदा दरगोर करने से लोगों को बड़ी सख्ती से रोकते थे और चोर का हाथ काट डालते थे। अपने दस्तरखान से परिंदों को भी खिलाया करते थे, इसलिए उनका लक़ब मतअमुल तैर, परिंदों को खिलाने वाला है। शराब व ज़ना को हराम जानते थे और हकीकत और अकीदा के लिहाज से मोहत थे। ज़मज़म शरीफ का कुआं जो बिल्कुल पट गया था, आप ही ने उसको नए सिरे से खुदवा कर दुरुस्त किया और लोगों को आब ज़मज़म से सैराब किया। आप ही काबा के मतवली और ज्यादा नशीन हुए। असहाब फील का वाक़या आप ही के वक़्त में पेश आया। 120 बरस की उम्र में वफात पाई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों के फौज के साथ काबा ढाने के लिए मक्का मुकरमा पर हमला आवर हुआ था। उसका सबब यह था कि अबरहा ने यमन के दारुल सल्तनत सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ और गज़ब में जल भुनकर यमन गया और वहां जाकर गिरजा घर में पाखाना फिर कर उसको निजात से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने ये वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ता ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़या से बड़ा रंज पहुंचा, चुनांचे आप इस मामला में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमा में बुला लिया और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो एक बुलंद कामत, रौबदार और निहायत ही हसीन और जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठा कर दरियाफ्त किया, क्या क्या के कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वहां वगैरह जो आपके लश्कर सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा, ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसकी बारे में गुफ्तगू नहीं की, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं। ये सुनकर अबरहा अपने फिरऔनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए जमीन से उसका नाम निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतजाम लेने के लिए काबा को मस्मार कर देना जरूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर
اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گرجا زاری سے دعا کرنے لگے۔